जिशायाଙ୍କ पुस्तक अध्याय 9। भावी राजा किंतु जीए विषादग्रस्त होइथिला ताहा प्रति आउ केबे हें तमसा हेब नाही। सेबुलुन तथा नापथाली देश को से पूर्वरे उपहास पात्र रे परिणत करिथिले, किंतु अंतिम कालरे समुद्र पथ निकटस्थ जर्दानर अपर पार्श्व स्थित विजातीय मानक जातिगण गालिली प्रदेश को से महिमामंडित करिबे। जे माने अंधकार रे विचरण करिथिले सेही जनता एक महान ज्योतिर दर्शन लाभ करिछंती ओ जे माने घोर तमसावृत देश रे बास करिथिले सेमानंक उपरे एक आलोक प्रदीप्यमान होइछि। सेही जनता को बहुगुणित करी तुमे सेमानंक आनंद को वृद्धि करिअछ। फलरे फसल अमल रे जे माने आनंद प्रकाश करिछंती सेमानंक आनंद भଳି ओ जे माने लुंठित वस्तु को विभाजन करंती सेमानंक संतोष सादृश्य रे सेमाने तुम सन्निधान रे आह्लादित हुअंती। कारण जे माने जुआली से बहन करिथिला ताहा ओ तार स्कंद स्थित दंड एवं तार उपद्रवकारीर जष्टि को मिदियानर दिन मानकरे तुमे जेउ भଳି भग्न करिथिलो सेहीपरि एबे मध्य करिअछ। युद्ध अट्टहास पूर्वक अग्रसर हेउथिबा योद्धार पादुका तथा रक्त जड़ित वस्त्र दयनीय द्रव्य सदृश दग्धीभूत हेब। कारण आम्भमानंक पई एक शिशु जन्मग्रहण करिछंती, आम्भमानंकु एक पुत्र प्रदत्त होइछि, कर्तृत्व भार ताहांकर स्कंदरे अवस्थापित हेब। पुणी से विस्मयकर परामर्शदाता शक्ति संपन्न ईश्वर शाश्वत पिता और शांतिर राजा नामरे नामित हेबे। दाविदंक सिंहासन तथा ताहांकर राज्य रे ताहांक कर्तृत्व असीम अटे ओ शांति अनंत हेब। नीतिनिष्ठा तथा धर्मपरायणता पूर्वक वर्तमान ठारू अनंत कालव्यापी ताहांको प्रतिष्ठा करी से प्रतिपालन करिवे। सेनाधीश प्रभुंकर उद्योग एहा साधन करिब। इस्राएल रो विरुद्ध रे प्रतिशोध। जाकोबंक विरुद्ध रे प्रभु एक वचन पठाइछंती ताहा इस्राएल उपरे अवतरण करिब। इष्टक गुड़िक पड़ी जाइछि, किंतु आमे मसृण पत्थर द्वारा निर्माण करिबु। सिकामर वृक्ष सबु कटा होइछि, किंतु आमे से सबु परिवर्ते देवदारू वृक्ष उपयोग करिबु। एहीपरि अहंकार तथा दाम्भिक भावे वार्तालाप करुथिबा इफ्राइम मानंकु और सामारियावासी मानंकु जनता चिन्हिबे। सुतरां प्रभु सेमानंक विरुद्ध रे विरोधी मानंकु उत्तोलित करिबे ओ सेमानंक शत्रु मानंकु उत्तेजित करिबे। सीरियावासी माने पूर्व दिगरु ओ फिलिस्तीय माने पश्चिमरु मुख खोली इस्राएलीय मानंकु ग्रास करंती। ए सबु सत्ते ताहांकर क्रोध शांत होई नाही ओ तांकर हस्त आहुरी प्रसारित होई रहिअछि। जे जनता को प्रहार कले ताहांक निकट को से माने फेरिले नाही, किंबा सेनाधीश प्रभु को अन्वेषण कले नाही। सुतरां प्रभु एक दिन रे इस्राएल ठारू मस्तक तथा लांगुड़ ताल वृक्षर शाखा तथा नल छेदन कले। वयोज्येष्ठ तथा सम्भ्रांत व्यक्तिवृंद मस्तक अटंती ओ जे मिथ्या शिक्षा दिए सेही प्रवक्ता लांगुड़ अटे। कारण जे माने एही जनतार नेतृत्व नियंती से माने सेमानंकु पथभ्रष्ट करंती ओ जे माने सेमानंक द्वारा पथ प्रदर्शित हुअंती से माने विनष्ट हुअंती। सुतरां प्रभु सेमानंक युवक मानंक ठारे आह्लादित हुअंती नाही ओ सेमानंक पितृहीन तथा विधवा मानंक प्रति करुणा प्रदर्शन करंती नाही। कारण समस्ते अधर्मी तथा
ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମୁଖ ନିର୍ବୋଧ ବାକ୍ୟ କହେ। ଏହା ସବୁ ଯୋଗୁଁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ତଥାପି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଦୁଷ୍ଟତା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ କାନକଳି ତଥା କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷକୁ ଦଗ୍ଧ କରେ। ବନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତାହା ଧୂମସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କରେ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶଟି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଓ ଜନତା ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ସଦୃଶ ହୋଇଛନ୍ତି। କେହି ନିଜ ଭ୍ରାତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆହାର କରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବାମ ପାଖକୁ ଯଦିଓ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ତଥାପି ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପ୍ରତିବେଶୀର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମାନାସେ ଏଫ୍ରାଇମଙ୍କୁ ଓ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ମାନାସେଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୁଦାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆହୁରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାୟ 10। ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନିଷେଧ କରିବା, ମୋର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅପହରଣ କରିବା, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶିକାରରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍। ଶାନ୍ତି ବିଧାନର ଦିବସରେ ସୁଦୂରରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ତୋଫାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରି ପଳାୟନ କରିବ ଓ ତୁମ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ? ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନତମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ରହୁନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆହୁରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ଯାହା ମୋର କ୍ରୋଧର ଦଣ୍ଡ ତଥା ମୋର ରୋଷର ଯଷ୍ଟି, ସେହି ହେ ସିରିଆ। ଏକ ଅଧର୍ମୀ ଜନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର, ସେହି ଜନତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଚୋରି କରିବା ଓ ରାସ୍ତାର କର୍ଦ୍ଦମ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ ଓ ତାହାର ମନ ସେପରି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ମନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ଓ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କାରଣ ସେ କହେ, ମୋର ସମସ୍ତ ସେନାପତି କ'ଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି? କାଲ୍ନୋ କ'ଣ କାର୍କେମିସ୍ ସଦୃଶ ନୁହେଁ? ହାମାତ କ'ଣ ଆର୍ପାଦ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ? ସାମାରିଆ କ'ଣ ଦାମାସ୍କସ ସମ ନୁହେଁ? ଜେରୁସେଲେମ୍ ତଥା ସାମାରିଆର ପିତୁଳା ସମୂହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶାଳ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସକଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହସ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାହା ସିରିଆ ତଥା ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ ପ୍ରତି କଲି, ତାହା ଜେରୁସେଲେମ୍ ତଥା ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସିୟନ ପାହାଡ଼ ତଥା ଜେରୁସେଲେମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସିରିଆ ରାଜାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାରିମା ତଥା ତାର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ସେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବେ। କାରଣ ସେ କହିଅଛି, ମୋର ହସ୍ତ ବଳ ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏହା କରିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଜାତି ସକଳର ସୀମା ସରହଦକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଅଛି। ମୁଁ ବୃଷ ସମ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଅଛି। ପକ୍ଷୀ ନିଡ଼ରୁ ଅଣ୍ଡା ଯେପରି ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ,
ସେହିପରି ଜାତି ସମୂହର ସମ୍ପଦ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଲୋକେ ଯେପରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ସଂଗୃହୀତ କରିଅଛି। ପକ୍ଷ ହଲାଇବା କିମ୍ବା ମୁଖ ଖୋଲି ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। କଟାଳି ସମ୍ମୁଖରେ କୁଠାର କ'ଣ ଆତ୍ମଗାରିମା କରିବ? କିମ୍ବା କରତିଆର ପ୍ରତିକୂଳରେ କରତ କ'ଣ ନିଜକୁ ମହିମାନିତ କରିବ? ଦଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଦୃଶ ଏହା ହେବ, କିମ୍ବା ଯିଏ କାଷ୍ଠ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଯଷ୍ଟି ଉଠାଇବା ସଦୃଶ ଏହା ହେବ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ କ୍ଷୟକାରୀ ରୋଗ ପଠାଇବେ ଓ ତାର ପ୍ରତାପ ତଳେ ଦହନକାରୀ ଏକ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଏକ ଦହନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ନିରେ ଓ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତମ ଜଣକ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ପରିଣତ ହେବେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତାର କାନକଳି ତଥା କଣ୍ଟକ ବୁଦାସମୂହକୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାର ଅରଣ୍ୟ ତଥା ଫଳପ୍ରସୂ କ୍ଷେତକୁ ଆତ୍ମା ତଥା ଶରୀର ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରିବେ। ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହିପରି ତାହା ହେବ। ତାର ଅରଣ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେବ ଯେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସେ ସମସ୍ତକୁ ଗଣନା କରିପାରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲା, ତାଠାରେ ସେହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ବଂଶରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ସତ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପବିତ୍ରତମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାକୁବଙ୍କ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କାରଣ ତୁମ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ବାଲୁକା ସଦୃଶ୍ୟ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଫେରି ଆସିବେ। ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସଦୃଶ ବିନାଶ ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୋଇଛି। କାରଣ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଘଟାଇବେ। ସୁତରାଂ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ସିୟନରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେ ମୋର ସ୍ୱଜନ, ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନେ ଯେପରି କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆସିରୀୟମାନେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଷ୍ଟିରେ ପ୍ରହାର କରିବେ ଓ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଷ୍ଟି ଉଠାଇବେ, ତେବେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ ଓ ମୋର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟାଇବ। ଅରେବର ଶୈଳ ସମୀପରେ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମିଦିଆକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ପ୍ରହାର କରିବେ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟରେ ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ତାଙ୍କ ଯଷ୍ଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଧରିବେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ତାର ବୋଝ ତୁମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଦୂର ହେବ ଓ ତୁମ ଗଳାରୁ ତାର ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ରିମୋନ୍ ଠାରୁ ଆସିଲା, ଆଇଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଓ ମିଗ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ମିକ୍ମାସକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ଗିରି ସଙ୍କଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓ ଗେବାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ରାମା କମ୍ପିତ ହୁଏ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ଗିବେୟା ପଳାୟନ କରେ। ଗାଲିମର ହେ କନ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କର। ହେ ଲାଇସା ଶୁଣ, ହେ ଆନାଥୋଥ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମାଦମେନା ପଳାୟନ କରେ, ଗେବିମ୍ ବାସୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ହିଁ ସେ ନୋବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ସିୟନ କନ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଦିଗରେ, ଜେରୁସଲେମସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ସେ ନିଜ ମୁଷ୍ଟି ହଲାଇବ। ଦେଶ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁକୁ କାଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିରେ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ଉଚ୍ଚତମ ଶାଖା ସକଳ
କଟା ହେବ ଓ ଉନ୍ନତତମ ଶାଖା ସମୂହ ଅବନମିତ ହେବ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନିବିଡ଼ ଭାଗକୁ ସେ ଏକ କୁଠାର ଦ୍ୱାରା କାଟି ପକାଇବେ ଓ ପ୍ରତାପମୟ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ସମେତ ଲେବାନନ ଭୂପତିତ ହେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 11। ନୀତିନିଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ। ଜେସେଙ୍କର ଗଣ୍ଡିରୁ ଏକ ରାଜା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉଦ୍ଗମ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ତଥା ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ଉପଦେଶ ତଥା ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ତଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ନିଜ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ କାନର ଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ବରଂ ନୀତିନିଷ୍ଠା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଭୂପୃଷ୍ଠବାସୀ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରିବେ। ନିଜ ମୁଖର ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ନିଜ ଅଧରର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ନୀତିନିଷ୍ଠା ତାହାଙ୍କ କମର ପଟି ହେବ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କର କଟିବନ୍ଧନୀ ହେବ। ହେଟା ବାଘ ତଥା ମେଷ ଶାବକ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ। ଛାଗ ଶାବକ ସହିତ ଚିତାବାଘ ଶୟନ କରିବ ଓ ବାଛୁରୀ ସିଂହ ଶାବକ ତଥା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ମିଳିତ ଭାବେ ରହିବେ। ପୁଣି ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେ ସବୁକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ଧେନୁ ତଥା ଭଲ୍ଲୁକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଚରିବେ। ସେ ସମସ୍ତର ଶାବକମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଶୟନ କରିବେ ଓ ସିଂହ ବଳଦ ସଦୃଶ ନଡ଼ା ଆହାର କରିବ। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ସର୍ପଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଖେଳିବ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଶେଷ କରିଥିବା ବାଳକ ବିଷଧର ସର୍ପର ଗହ୍ୱର ଉପରେ ହାତ ରଖିବ। ମୋର ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ କିମ୍ବା ବିନାଶ ଘଟାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସେହିଦିନ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେସେଙ୍କର ମୂଳ ଏକ ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଜାତି ସକଳ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ଆସିରିଆ, ଇଜିପ୍ଟ, ପାତ୍ରସ୍, ଇଥିଓପିଆ, ଏମାଲ, ସିମାନ୍, ହାମାତ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନିଜ ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କରିବେ। ଜାତିଗଣ ସକାଶେ ସେ ଏକ ସଂକେତ ଉଠାଇବେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଜୁଦାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଚାରି କୋଣରୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ। ଏଫ୍ରାଇମର ଈର୍ଷା ଦୂରେଇ ଯିବ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଦାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦିତ ହେବେ। ଜୁଦା ପ୍ରତି ଏଫ୍ରାଇମ ଈର୍ଷାପର ହେବ ନାହିଁ ଓ ଏଫ୍ରାଇମକୁ ଜୁଦା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗସ୍ଥ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଝାମ୍ପ ମାରିବେ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପୂର୍ବ ଦିଗବାସୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। ଏଦୋମ ତଥା ମୋଆବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଓ ଆମୋନୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବେ। ଇଜିପ୍ଟର ଉପସାଗରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଷ୍କ କରିବେ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହିତ ନଦୀ ଉପରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ହଲାଇବେ। ଲୋକେ ଯେପରି ଶୁଷ୍କ ପାଦରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ସପ୍ତ ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ। ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିପରି ଆସିରିଆଠାରୁ ଏକ ରାଜପଥ ଖୋଲା ହେବ।